Gari sa ni sa ni da pa pa pa. Gari sa ni sa ni da pa pa pa. Gari sa ni sa. యాజకులారా ప్రభు సేవకులారా, యాజకులారా ప్రభు సేవకులారా, దైవజనులారా విశ్వాసులారా, దైవజనులారా విశ్వాసులారా, తరలిరండి చేరరండి, తరలిరండి చేరరండి, కడరా భోజన స్మరణ బలికి, కడరా భోజన స్మరణ బలికి స్వాగతం సుస్వాగతం, స్వాగతం ఘన స్వాగతం, స్వాగతం సుస్వాగతం, స్వాగతం. ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజలో Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon family and for the departed soul of Gadena Reddy and all of the souls to rest in peace. Mass offered by Gadelu Sirani family members. Mass for Almighty God for all the blessings and protection upon all family members, friends, relatives and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel. Mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Marekarun Kumar. Mass offered by Boga Arugiman family. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Valangi Raju and Madhimi Amardeep to rest in peace. Mass offered by Annapurna. For the departed soul of Alam Lourdes Reddy. Mass offered by Alam Nirmala and family members. For God's mercy upon Elur Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction. Mass offered by Divine Word Retreat Center. Thanksgiving Mass and for complete healing of Emmanuel from adenoids and for God's wisdom and knowledge to Emmanuel and Ryan and for job promotion to Anthony. Mass offered by family. For eternal rest to the departed souls of Katakam Raja Reddy and Golamari Shaw Reddy. Mass offered by family. For eternal peace to the departed souls of Tumma Thomas Reddy, Leelamma, Tadireddy George Reddy. Mass offered by Tumma Jaipal Reddy. For the departed soul of Basani Sudhakar Reddy, Jayanti to rest in peace. Mass offered by family. For eternal peace to the departed souls in purgatory. Mass offered by a devotee. For God's mercy upon the souls in purgatory. Mass offered by Singa Reddy Lily. For all the departed souls of Y. George Reddy, Y. Veronicamma, Y. Raja Reddy, Gregorian. Mass offered by family. For the departed souls of Y. Chinnappa Reddy, Y. Sundaramma, Y. Bal Reddy, Gregorian. Mass offered by family. For the departed souls of Gade Raip Reddy, Gade Chinnappa Reddy to rest in peace. Mass, Gregorian. Mass offered by S. Nakshatraman family. For all the souls in purgatory. Mass offered by K. Gnan Reddy, P.J.M. Raja Reddy and family. For the departed soul of Dinirmala to rest in peace. Gregorian. Mass offered by family members. For all the souls in purgatory to rest in peace and for good health and protection of family. Mass offered by Jacob Ratnamala family. For the departed souls of Yam Durgaya, Yam Durgamma, for God's mercy and deliverance of Narmada from all bondages. Mass offered by M. Nirmala. For the departed souls of Dondeti Amrut Reddy, Shaurilamma, Elis Reddy, Nirmala, Arogya Reddy to rest in peace. Gregorian. Mass offered by Dondeti Bhaskar Reddy Chaitanya. For eternal rest and peace to the departed souls in the purgatory and the souls of the relatives and friends and for the successful completion of the Divine Word Retreat Center. Mass offered by Parvati and their family members. For the departed souls of Kummu Krishna Francis, Bhagyarekha. Mass offered by Samson and family. For the departed soul of Grace Thomas and all the departed souls in the family. Gregorian. Mass offered by Sheila John and family. For eternal rest and peace to the departed souls of Nagutu Francis Vijay Kumar
and Rahul Teja, and for all the departed souls in the family, and for God's mercy and deliverance from all ancestral curses of the family, Mass offered by Nagotu Annameri. For eternal rest to the departed soul of Allamakil Reddy, Mass offered by family members. For the departed soul of Wangala Swaminath Reddy and Jojamma to rest in peace, Mass offered by Jojamma family. For the PR and good marriage proposals to son, Mass offered by a devotee. For all the departed souls and for souls of Fueticide, Mass offered by N. Balraju and family. For the departed souls of Jay Channaya, Subhamma and Narsaya, Mass offered by Vasundhara Devi and family. For the completion of house construction and for financial stability and for successful completion of engineering education of Rohan and for bright future of children, Mass offered by K. Srikant and Nilima. For the salvation and bright future of Srihari and Narendra and good health of Srinu and Kumari, Mass offered by Srinu and Kumari. For the souls of Pudota, Antaya, Shauraya, Shauramma, Garlapati, Chinnaya, Antonamma, Samineni Arulraj, and all of the souls, Mass offered by family. Thanksgiving Mass for the protection and gift of life and for God's love, forgiveness and gift of Holy Spirit and to make good confession and for divine wisdom, physical and spiritual growth of family, Mass offered by Samson and family. For the departed soul of Mekalamar Reddy, Mariamma, Shaurilamma, Prakashamma, Mass offered by Rajesh Reddy and family members. Thanksgiving Mass offered by Mamata. Thanksgiving Mass for all the blessings, Mass offered by Singhi Slevaraju and family. For the departed souls of Sister Sabina, Sister Antonia, Singhi Rayappa, Kamalamma, Jairaju, Devaraju, Surya Prasad, Nirmala, Shantamma, Surya Narayana, Mass offered by Singhi Slevaraju and family. దేవుడు చేసినటువంటి అనేక మేలుల నిమిత్తము కృతజ్ఞతాస్తుతులను చెల్లిస్తూ మనమందరము భక్తి శ్రద్ధలతో ఇక దివ్య బలి పూజలో పాల్గొందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజను మనమందరము కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో కొనియాడే నిమిత్తము మనము చేసినటువంటి పాపములను తప్పిదములను ఒప్పుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో పాప మన్నింపును క్షమాపణను అడిగి వేడుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్నిక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించదము. ఓ ప్రభువా, నీ విశ్వాసుల చిత్తములను ఉత్తేజపరుపుమని ప్రార్థించున్నాము. తద్వారా వారు నీ దివ్య కార్యములను పరిపూర్తి చేయుటకు అధిక ఉత్సాహముతో కృషి చేతురుగాక. నీవు కరుణతో వారిపై కురిపించిన స్వస్థత అనుగ్రహములు వారికి మిక్కుటముగా లభించునుగాక. నీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగయుగములు జీవించుచూ పరిపాలించాడు మా ప్రభువును మీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము దర్శన గ్రంథము 14వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుంచి 5వ వచనం వరకు. అంతటా నేను అటు చూడగా సియోను పర్వతంపై నిలిచి ఉన్న గొర్రెపిల్ల గోచరించెను. ఆయనతో పాటు 144,000 మంది ప్రజలు ఉండరి. వారి నొసలపై ఆయన పేరును ఆయన తండ్రి పేరును ఉండెను. అంతటా దివి నుండి వెలువడిన ఒక స్వరం నేను వింటిని. అది ఒక గొప్ప జలపాత ధ్వనిని పోలి ఉండెను. పెద్ద ఉరుము వలె ఉండెను. నేను వినిన ఆ స్వరం మీటిన వీణనాదం వలె ఉండెను. వారు సింహాసనం వంకకు తిరిగి 4 జీవులకును పెద్దలకును ఎదురుగా నిలిచి
ఒక క్రొత్త పాటను పాడిరి. భూమి నుండి విమోచన పొందిన ఆ 144,000 మంది ప్రజలు తప్ప అన్యులు ఆ పాటను నేరవజాలకుండిరి. తమను తాము స్త్రీ సాంగత్యంతో అపవిత్రం కావించుకొనని వారు అవివాహితులు. ఆ గర్వపిల్ల ఇటుపోయిన వారు దానిని అనుసరింతురు. వారు మిగిలిన మానవాళి నుండి విముక్తులైరి. దేవునికి గొర్రెపిల్లకును అర్పింపబట్టలో వారే ప్రథమ ఫలములు. వారెన్నడను అసత్యమాడినట్లు ఎరుగము. వారు దోషరహితులు. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. యేసయ్యే మా గురి, యేసే మా ఊపిరి, యేసే మా సర్వస్వము, యేసే మా రక్షణ, యేసే నిరీక్షణ, యేసే మా ఆధారము. ప్రభువు మీతో ఉండును గాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత లూకా గారు రాసిన సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగును గాక. 21వ అధ్యాయము, పరిశుద్ధ వచనములు 1 నుండి 4 వరకు వాక్యము. దేవాలయమున కానుక పెట్టెలో తమ కానుకలను వేయుచున్న ధనికులను యేసు చూచెను. ఒక పేద వితంతువు అందు 2 కానుకలను వేయుట యేసు గమనించి, ఈ పేద వితంతువు అందరికంటను ఎక్కువగా ఇచ్చినదని మీతో చెప్పుచున్నాను. వారలు తమ సమృద్ధి నుండి కానుకలిచ్చిరి, కానీ ఈమె తన పేదరికములో తన సమస్త జీవనమును సమర్పించినది అని పలికెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగును గాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించును గాక. ఆమేన్. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, మనమందరము 34వ సామాన్య ఆదివారంలోనికి ప్రవేశించాం. శ్రీసభ ప్రకారముగా 34వ సామాన్య ఆదివారము అనేటువంటిది చివరి ఆదివారము. అటు తర్వాత నుంచి మనము ఆగమన కాలము మొదటి వారములోనికి ప్రవేశించి, అటు తర్వాతగా యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క జన్మదినాన్ని, నూతన సంవత్సరాన్ని అలా జరుపుకుంటూ మరలా నూతనమైనటువంటి సంవత్సరంలోనికి మనము ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఈ చివరి ఆదివారాన్ని ప్రకారముగా మనమందరము కొంతసేపు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం. దేవుడు మనందరి జీవితాల్లో అనేక మేలులను జరిగించాడు. ఆయన కృప చూపించాడు, మనలను ఆదుకొన్నాడు, మనకన్నిటిని తుడిచాడు. మనకు కావలసిన సకల సౌభాగ్యాలను, అష్టైశ్వర్యములను, మనకు కావలసిన ప్రతి దీవెనను ఆయన మనందరికీ కూడా దయచేశాడు. అయితే మనమందరము కూడా తిరిగి ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులను చెల్లించవలసిన వారమై ఉన్నాం. ఆయన యొక్క మహిమను గురించి కీర్తించవలసిన వారమై, ఆయన యొక్క ఘనతను గురించి పాడిడి వారమై ఉన్నామన్న విషయాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఆయనను గురించి మనము అనేక మందికి ప్రకటించాలి. అనేక మంది ఎదుట ఆయన యొక్క కీర్తిని మనము ప్రకటించాలి, కీర్తించాలి. ఆయనకు సాక్షులుగా మనము నిలవాలి. అయితే ఈనాటి మొదటి పట్టణం గురించి మనము కొంతసేపు వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం. ఇక్కడ 14వ అధ్యాయము దర్శన గ్రంథము 1 నుంచి 5 వరకు చదవబడినటువంటి ఈ మాటలు మనందరికీ కూడా విమోచితుల స్తుతిగానమును గురించి తెలియచేయుచున్నవి.
అయితే ఇక్కడ చెప్పబడినట్లుగా విమోచింపబడిన వారికి దేవుడిచ్చేటువంటి ధన్యత ఎలా ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి మనము తెలుసుకుందాం. అయితే ఈ విమోచించబడినటువంటి వారు ఎవరు అనంటే, గొర్రెపిల్ల గోచరించెను, ఆయనతో పాటు 144,000 మంది ప్రజలు ఉండిరి. వారి నొసళ్లపై ఆయన పేరును ఆయన తండ్రి పేరును ఉండెను. అంటే ప్రత్యేకింపబడిన వారు దేవుని యొక్క పేరును వారి యొక్క నొసళ్ళ మీద ధరించుకునేటువంటి వారంట. ఆయన ఇచ్చేటువంటి ముద్రను వారు ధరించుకునేటువంటి వారుగా వాక్యం మనందరికి కూడా తెలియచేస్తూ ఉంది. అంటే ఈ లోకములో క్రైస్తవుడిని అని చెప్పుకోవటం కాదు, కానీ ముద్రింపబడుటలోనే మనందరికీ కూడా ధన్యత దాగి ఉన్నది. మరి ముద్రింపబడ్డావా? నీవు ఆయన బిడ్డగా అంగీకరించబడ్డావా? నీవు ఆయన సొత్తుగా, ఆయన స్వాస్థ్యముగా నీవు ముద్రింపబడ్డావా? ఈ లోకంలో యేసుక్రీస్తు వారిని పరిసయ్యులు, ధర్మశాస్త్ర బోధకులు మరికొంతమంది వచ్చేసి మాకు ఎలాంటి గుర్తు చూపిస్తావు అని చెప్పి కొంతమంది యేసుక్రీస్తు వారిని అడిగారు, గుర్తు అడిగారు. గుర్తు అడిగినప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు కొన్ని సూచక్రియలను వారికి తెలియచేశారు. ఇదిగో ఆయన వచ్చే సమయంలో ఎలా ఉండబోతుంది. నోవహు గారిని ఉదాహరణగా ఇచ్చారు, మరలా యోనా గారిని ఉదాహరణగా ఇచ్చారు. ఇవన్నీ కూడా ఆయన కొన్ని గుర్తులుగా ఇచ్చారన్నమాట. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎన్నుకోబడిన వారు, విమోచింపబడిన వారు, ప్రత్యేకింపబడిన వారు ఎవరు అనగా, ఆయన యొక్క నామాన్ని తమ శిరస్సుల మీద ధరించిన వారే, ఆయన యొక్క పేరును నొసళ్లపై వేయించుకున్న వారే అని వాక్యం మనకు తెలియచేస్తుంది. మరి నీవు ప్రత్యేకింపబడిన వాడవని నువ్వు చెప్పుకుంటూ, నీవు ఆయనను ఆరాధిస్తున్నానని, క్రైస్తవుడు అని చెప్పుకుంటూ ముద్రించబడకపోతే నీవు ఎప్పటికీ విమోచింపబడవు అనేటువంటి సత్యాన్ని మనము తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ మనము వాక్యము చదువుకున్నట్లయితే 4వ వచనము ప్రత్యేక విధముగా చెప్పబడినట్లుగా, తమను తాము స్త్రీ సాంగత్యముతో అపవిత్రము కావించుకొనని వారు అవివాహితులు. ఆ గొర్రెపిల్ల ఎటుపోయినను వారు దానిని అనుసరింతురు. వారు మిగిలిన మానవాళి నుండి విముక్తులైరి. దేవునికిని గొర్రెపిల్లకును అర్పింపబడుటలో వారే ప్రథమ ఫలములంట. చూడండి, ఇక్కడ ప్రత్యేకమైనటువంటి దీవెన కొంతమందికి మాత్రమే ఇవ్వబడినది. వారెవరు అనంటే, స్త్రీ సాంగత్యమును ఎరుగక వారిని వారు పవిత్రపరుచుకున్నవారు, వారిని వారు నిగ్రహముగా, వారిని వారు దేవునికి అంగీకారముగా సమర్పించుకున్నటువంటి వారుగా వాక్యము సెలవిస్తుంది. అంటే లోకపు పోకడలో, లోకపు పాపములో ప్రత్యేక విధముగా స్త్రీ సాంగత్యమును ఎరుగక జీవించినటువంటి వారికి ప్రత్యేక స్థానము ఇవ్వబడింది. వారు దేవునికి ప్రథమ ఫలము అని చెప్పేసని వాక్యము మనకు తెలియచేస్తుంది. గొర్రెపిల్ల ఎక్కడికి వెళితే వారు అక్కడికి వెళ్తారంట. గొర్రెపిల్ల ఉన్నటువంటి స్థలమందే వారికి స్థానం ఉన్నది. ఆ స్థలములోనే, ఆ స్థానమందే వారు జీవిస్తారంట. అంటే తమను తామును పవిత్రపరుచుకున్న వారు అంత గొప్ప ధన్యతలోనికి వెళ్ళబోతున్నారు. అయితే పాపము అనేటువంటిది ఇంకా ఎన్ని రకాలుగా ఉంది అంటే, ఈ లోకములో స్త్రీ సాంగత్యమే ఒక్కటే కాదండి, శరీర పరమైనటువంటి సాంగత్యమే కాదండి, శరీరపరముగా చేసేటువంటి వ్యభిచారమే కాదు, శరీరపరమైన కార్యములే కాదు, ఆలోచన, లోకపరమైనటువంటి వ్యామోహాలు, బలహీనతలు, ఇవన్నీ కూడా పాపాలే. అంటే ఇక్కడ పాపమును జయించిన వానికి ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి ఆశీర్వాదము, ధన్యత ఇవ్వబడింది. ఇక్కడ ఈ వ్యక్తులు ఎవరు అనగా, స్త్రీ సాంగత్యమును ఎరుగక తమ యొక్క పవిత్రతను, పరిశుద్ధతను కాపాడుకున్నవారే. అంటే ఈ లోకపరమైనగా జరిగించవలసిన బలహీనతను జరిగించక తమను ప్రత్యేకించుకున్నటువంటి వారికి ఇవ్వబడినటువంటి దీవెన ఇది. అయితే మనమందరము కూడా లోకపు పోకడలో పడకుండా నిన్ను నీవు రక్షించుకున్నట్లయితే, నీవు ముద్రింపబడినట్లయితే, నీ పరిశుద్ధతను కాపాడుకున్నట్లయితే నీకు కూడా తగిన బహుమానము, తగిన ప్రతిఫలము ఉన్నది అని తెలుసుకోవాలి. నిన్ను నీవు ప్రత్యేకించుకోవాలి, నిన్ను నీవు నిగ్రహించుకోవాలి, నిన్ను నీవు ప్రత్యేకపరుచుకొని ఆయనకు అంగీకారముగా మార్చుకోవాలి అనేటువంటి వాక్యమును మనము తెలుసుకుందాం.
మరి చూడండి, వారు ఎన్నడూను అసత్యమాడినట్లు ఎరుగము, వారు దోషరహితులంట. అంటే ఈ ప్రజలు ఎవరు అంటే, ప్రత్యేకింపడిన వారు ఎవరు అనంటే, వారు అసత్యం ఆడలేదంట, దోషరహితులంట, అసత్యం ఆడినట్లు ఎప్పుడూ వినలేదంట. చూడండి, మరి మనమందరం ఎలా ఉన్నాం? లెగ్గిస్తే అబద్ధమే, లెగిస్తే పాపమే, అన్యాయమే, పరనిందే, దూషించటమే, అవమానించటమే, వ్యతిరేకించటమే, తీర్పు తీర్చటమే, లేనిపోని కబుర్లు చెప్పటమే, కలహములు సృష్టించటమే, ఉన్నది లేనట్లుగా లేనిది ఉన్నట్లుగా సృష్టించి మాట్లాడటమే మనకు పరిపాటిగా మార్చబడింది, అలవాటుగా మార్చబడింది. అందులోనే గొప్పతనాన్ని వెతుక్కుంటూ, అందులోనే జీవిస్తూ ప్రజలను మభ్యపెట్టి మోసపెట్టేటువంటి బ్రతుకులుగానే ఉన్నాయా? ఆలోచించేయండి. మాటలతోటి అనేక మందిని మోసం చేస్తూ, కళ్ళబొల్లి కబుర్లకి చెప్తూ ఎంతమంది ఇక్కడ పబ్బాన్ని గడుపుకుంటున్నవారు లోకల్లో మనకు కనిపిస్తున్నారు? ఆలోచించేయండి. మాటలతో మాయ చేస్తున్నారు, మాటలతో మోసం చేస్తున్నారు. కానీ ప్రత్యేకింపబడిన వారు అలా లేరంట. వారి మాటల్లో దోషం కనపడట్లా. వారు నిందారహితులు, దోషము లేనటువంటి వారు, పాపము ఎరుగునటువంటి వారంట. మరి ప్రత్యేకింపబడిన వారిలో ఇటువంటి లక్షణాలు ఉండాలి. ఉన్నటువంటి వారికి దేవుడు గొప్ప బహుమానాన్ని, ప్రతిఫలాన్ని ఏర్పాటు చేశాడని వాక్యము మనకు తెలియచేస్తూ ఉండగా, మనము ప్రత్యేకింపబడిన వారమై ముద్రింపబడాలి. అటువంటి జీవితాన్ని జీవించాలి, జీవించి బహుమానాన్ని పొందుకోవాలి. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరు అర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్టులా ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామ స్త్రీ మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనం కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరింతురుగాక. ఓ ప్రభువా, నీ పవిత్ర ఆదేశమును అనుసరించి నీ నామమునకు అంకితము చేయు ఈ విశుద్ధ అర్పణములను దయతో అంగీకరింపుము. మేము మీ ప్రేమకు పాత్రులమై నీ చిత్తానుసారము జీవించినట్లు కరుణింపుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ నీ ఎచ్చుటను మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీ వాక్కు అయిన క్రీస్తు ద్వారా సమస్తమును సృష్టించితివి. మమ్మను విమోచించుటకై నీవు పంపిన రక్షకుడు అతడే. అతడు పవిత్ర ఆత్మలను శరీరము ధరించి కన్యక నుండి జన్మించెను. నీ చిత్తమును నెరవేర్చుచు నీకు పరిశుద్ధ ప్రజలను సంపాదించుచు అతడు తన హస్తములను చాచి సిలువపై శ్రమలను అనుభవించెను. ఇట్లు అతడు మరణపు సంఖ్యలను తెంచి ఉత్థానమును అనుగ్రహించెను. కనుక దేవదూతలతోనూ పునీతులతోనూ కలిసి ఏకస్వరముతో మీ మహిమను ప్రకటించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండినవి. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రభు నామమును ఎంచేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. ఓ ప్రభువా, నీవు నిఖముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ ప్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక.
అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకునినప్పుడు అప్పమును అందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము, ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా, ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుము, ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము, ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును, దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మీ మరణమును ప్రకటించుదము, మీ ఉత్థానమును చాటుదము, మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసగు ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించున్నాము. మీ సముఖమును నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువనమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీసభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణను చేయుము. ఉత్థానమగుదమైన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారినందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్నెతెలుగు మరేమాతతోనూ, పునీత అపోస్తలులతోనూ, పునీత తెరేస గారితోనూ, ఆదునుడి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మును స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పెతి అయిన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, అనేక మంది అనేక ప్రార్థన అవసరం నిమిత్తము ప్రార్థన చేయమని అడుగుతూ ఉండగా ఈ సమయమందు అందరము కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం. నీ కుటుంబ అవసరము ఏదైనా కానీ, నీ బిడ్డల భవిష్యత్తు కానీ, నీ బిడ్డల ఉద్యోగము కానీ, నీ బిడ్డలకు వీసా నిమిత్తము కానీ, నీకు ఏది కావాలన్నా సరే సమస్తము ఆయన వద్ద దొరకును. ఆయనలో మాత్రమే సమస్తము దాగి ఉన్నవి. అవి ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు మనకు దయచేయను. కనుక ఇదిగో, ఎవరైతే సరే ప్రార్థన సహాయము కొరకు, దీవెన కొరకు, మేలుల కొరకు, విడుదల కొరకు, ఆరోగ్యము కొరకు, ఇదిగో దేనికోసం నువ్వైతే ప్రార్థన సహాయం అడిగి ఉన్నావో ఆ ప్రార్థన విన్నపములను అన్నింటినీ కూడా ప్రత్యేక విధముగా పేరు పేరున ప్రతి కుటుంబాన్ని సమర్పించి ఈ సమయంలో మనమందరము నాతో కలిసి మీరందరూ కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం. పరలోకమందునున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడినగాక, మీ రాజ్యము వచ్చినగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరినగాక. నా నాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నీటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపడం ఒక కీడులో నుండి మమ్మ రక్షింపము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి ఎన్ని కలతలను నుంచి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని, ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతో ఉందురుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకొందము.
సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క ప్రతి పాపమును పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ ప్రేమ విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, మీరు మా యందు ప్రవేశించటకు మేము పాత్రలము కాము. మీరు ఒక్క మాట పలికిన మా ఆత్మకు స్వస్థత కలుగును. అమరమైన విందు ఇది, అమరలోక విందు. దివ్యమైన విందు ఇది, దైవసుతుని విందు. అమరమైన విందు ఇది, అమరలోక విందు. దివ్యమైన విందు ఇది, దైవసుతుని విందు. మధురమైన విందు ఇది, మరపురాని విందు. మధురమైన విందు ఇది, మరపురాని విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తినొసగును ఈ విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తినొసగును ఈ విందు. ఈ విందు అమరమైన విందు ఇది, అమరలోక విందు. దివ్యమైన విందు ఇది, దైవసుతుని విందు. ద్రాక్షావల్లిని నేనే, మీరు నాకు రెమ్మలు. నేను లేక మీరు ఫలింపజాలరు. ద్రాక్షావల్లిని నేనే, మీరు నాకు రెమ్మలు. నేను లేక మీరు ఫలింపజాలరు. నాతో ఉంటే మీరు నిత్యము జీవింతురు. నాతో ఉంటే మీరు నిత్యము జీవింతురు అని ప్రేమతో పలికిన ప్రభుని ప్రేమ విందు. ప్రార్థించదము. సర్వశక్తిగలవు సర్వేశ్వర, పరమ రహస్యములలో పాలు పొంది ఆనందించు భాగ్యమును నీవు అనుగ్రహించిన వారందరూ ఎప్పటికీ నిన్ను విడనాడకుండా నిన్ను మాత్రమే అంటిపెట్టుకొని ఉండినట్లు జీవించినట్లు కృపచూపుము. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు, పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తుని ప్రేమలో సేవలో జీవించెదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. అమ్మా అమ్మా మరియా, అమ్మా అమ్మా మాతా, అమ్మా అమ్మా మరియా, అమ్మా అమ్మా మాతా. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి,
సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. సద్గుణ రాశి ఓ మరియ తల్లి సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. అమ్మా అమ్మా మరియా, అమ్మా అమ్మా మాతా, అమ్మా అమ్మా మరియా, అమ్మా అమ్మా మాతా. సద్గుణ రాశి ఓ మరియ తల్లి సన్నుతించెదం